बीजेपी ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ तमाम ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤੇ ਮਾਨ ਵੀ ਭਰਨਗੇ ਹੁੰਕਾਰ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਣਗੇ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਜ यूपी ਦੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਰਮਾਇਣ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਾਮ ਅਰੁਣ ਗੋਵਲ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। आज उम्मीदवारों के नावां ते मंथन करेगी कांग्रेस चोण कमेटी। पार्टी ने हुण तक 213 सीटां ते उतारे कैंडीडेट, पर पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल लई नहीं जारी की कोई लिस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर दे विच केंद्रीय राज मंत्री संजीव बालियन के काफिले ते हमला, पथरा ते गड्डी दी कीती भंनतोड़। मुजफ्फरनगर तो भाजपा के उम्मीदवार ने संजीव बालियन। आज लाल कृष्ण अडवाणी को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घर पहुंच के देंगे भारत रत्न। पीएम मोदी और अमित शाह भी रहणगे मौजूद। पटियाला दे विच जन्मदिन ते केक खाण दे नाल 10 साला बच्ची की मौत। ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया सी केक। पुलिस ने बेकरी मालक ते दर्ज किया परचा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला लोक सभा चोणां दे उम्मीदवारां तो। तां बीजेपी ने पंजाब दे विच अपने 6 उम्मीदवार मैदान दे विच उतार दिते ने। पटियाला तो परनीत कौर नूं उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि बलबीर सिद्धू आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार। तब मुकाबला होएगा। हालांकि श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी दे वालों। तो फरीदकोट तो हंसराज हंस नूं उम्मीदवार बनाया गया है। हंसराज हंस दिल्ली का चेहरा ने, दिल्ली के सांसद मैंबर ने, पर इस बार क्योंकि पंजाब दे नाल इन्हां दा बिल्कुल सीधा संबंध है, इत्थों दी जंपल है, तो उस तो बाद पंजाबियां दे विच रहे ने। तां किस तरीके दे नाल अपना परफॉर्मेंस देंदे ने या किन्ना लोकां दे दिलां ते राज करनगे वेखना होएगा। क्योंकि फरीदकोट दे विच करमजीत अनमोल जो अदाकार ने, एक चेहरा ने ऑलरेडी पहला तो ही ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਸਨ। और यह भी दस दी कि परनीत कौर हाल ही दे विच कांग्रेस छड्ड के बीजेपी दे विच शामिल हुए ने। वो पटियाला तो 4 बार सांसद रह चुके ने। हालांकि 2014 दे विच उन्हां नूं धर्मवीर गांधी तो हार दा सामना करना पिया सी। उधर रवनीत बिट्टू भी हाल ही दे विच बीजेपी च शामिल हुए ने। 2 बार लुधियाना तो कांग्रेस के MP रह चुके ने और तीसरी बार आनंदपुर साहिब की सीट तो भी रह चुके ने, यानी कि 3 बार के सांसद ने। और इस तो पहला बिट्टू आनंदपुर साहिब तो यह सांसद रहे। तो सुशील रिंकू पिछले साल कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हुए सन और जलंधर जिमनी चोण जित के संसद पहुंचे सी। तां थोड़े दिन पहला ही उन्हां बीजेपी का पल्ला फड़िया ते भाजपा ने उन्हां नूं जलंधर तो अपना लोक सभा उम्मीदवार ऐलान दिता है। तां भाजपा आगू हंसराज हंस पिछली बार दिल्ली तो सांसद बने सन और इस बार बीजेपी ने उन्हां नूं पंजाब तो मैदान दे विच उतार दिता है। तां फरीदकोट तो अपना उम्मीदवार बनाया है। तरनजीत संधू का जिक्र करिए, अमेरिका दे विच भारत के अंबैसडर रहे ने। रिटायर होने ते कुछ दिनों बाद ही भाजपा दे विच शामिल हो गए सन। गुरदासपुर तो उम्मीदवार दिनेश बब्बू, पठानकोट दे सुजानपुर तो 3 बार दे विधायक रह चुके ने। 2012 विच उन्हां नूं विधान सभा दा डिप्टी स्पीकर भी लगाया गया सी। हालांकि 2022 दे विच विधान सभा चोणां दे विच ओह कांग्रेस दे नरेश पुरी तो हार गए सन। तां इह सारा 6 कैंडीडेट्स दा जिहड़ा हुण तक दा असीं कह लईए कि सियासी रिकॉर्ड है। तां किस तरीके दे नाल परफॉर्मेंस रहेगी ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 13 ਭਾਜਪਾਈ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। वही ऑब्जेक्टिव वही क्लियर है कि अमृतसर का फोकस है, अमृतसर की डेवलपमेंट करनी है और सब मिलके साथ करें। अमृतसर की कनेक्टिविटी, अमृतसर के सारे हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़नी चाहिए। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, यहाँ के टूरिज्म में 1.5 लाख ऑलरेडी आ रहा है, उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमारा यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है, वो जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है उससे उन सबको लाभ होगा। और मैंने ये भी आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया, आज आप घर जाके मटर की अमृतसर में क्या प्राइस है, दुबई में क्या प्राइस है और लंदन में क्या प्राइस है, आप जाके देख लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और अगर ये एयर कार्गो जो अभी तक 20% चल रहा है वो 100% चलेगा तो उसका बेनिफिट सारे ही अमृतसर को होगा। ऐसे ही मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया है कि अमृतसर में जुतियां हैं, अमृतसर की जो फेमस जुत्ती है, अमृतसर की पापड़ बड़ियां हैं, अमृतसर की फेमस ओसीएम शॉल है, अमृतसर के स्कार्फ्स हैं। अगर यही हम वॉलमार्ट और ऐसे कंपनियों के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इवन अमेरिका में जो 1 मिलियन भाईचारा है उसको परचेज करेगा, जैसे हीरो साइकिल करे उन्होंने, और उसकी आमदनी सारे अमृतसर वालों को मिलेगी और अमृतसर की इकोनॉमी बूस्ट होगी। मैं पार्टी का वर्कर समझा, मैं इसलिए ये कहता कि पार्टी हाई कमेटी जरूर भी देगी, आप पार्टी नाल चलना है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वो वास्ते असीं देखो ये गल सन्नी दिओल जी ने आते रहे, ये गल भी नहीं आते रहे, पहले भी MP बदल कितने आते रहे, लेकिन ठीक है कमी पेशी रही है। लेकिन आने वाले टाइम चाहिए वो कमियां पेशी दूर करांगे, जी कमी पेशी जो लोगों की डिमांड एक डिमांड पूरी करांगे। और तुम देखो सुजानपुर जिसले मैं MLA था उसले देखो किन्ने काम होए ना, कभी कॉलेज नहीं बनया था, ITI बनया, ठीक है जी, लीची जोन बनया, स्टेडियम बनया, सारे काम होए उसले, नवीं सड़क बनिया, अज तो रिपेयर भी सड़क हो करदियां। इस करके अपना कोई नुमाइंदा बने ना जी लोकल, जिदा पार्टी हाईकमांड मन च भी लोकल कैंਡੀਡੇਟ जाना तो वो काम होने और लोगों की हर एक डिमांड पूरी करांगे जिदा मर्जी। ये सब तो बड़ा रोल आ ते मैं जो कुछ पंजाब लई लुधियाने लई करना चाहुंदा, मैनू वो मेरे मन च, मैं सच्ची गल दसां, यही भावना मैं लैके गया। मैनू किसी पार्टी नाल कोई रंज नहीं सी, कोई मैनू कोई टिकट की प्रॉब्लम नहीं सी, सिर्फ इको एक मेरे वर्कर जिहड़े मेरे पिछे मरदे खपदे, मतलब लुधियाने वालियां दा काम होवे बस। जदों उत्थे सरकार जिहड़ी आ सेंटर दे विच 10 साल बीजेपी NDA दी सरकार बन गई, अगे कंध ते लिखिया भी सरकार बन रही आ, ते पंजाब क्यों पिछे रह जवे। ते हुण परमात्मा करू सत्ता च परमात्मा बैठांगे, लुधियाने वाले भेजणगे ते हर चीज इत्थे
PGI ਵਰਗਾ ਏਮਸ ਵਰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ MSP ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਔਰ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੜੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 5,58,719 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ 4,76,260 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 82,459 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਟਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 27,000 ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, 4,19,065 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। 3,35,809 ਵੋਟਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,15,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ सांसद ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ सांसद ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਵਰਸਸ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਚਿਹਰੇ ਆਉਣੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਔਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੁਕੌਣੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਐਲਾਨ, ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ 4,45,032 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 3,45,406 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ 20,087 ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ 99,626 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 5,32,027 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। 3,69,309 ਵੋਟਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। 56,000 ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਰੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ 1,62,718 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 3,02,279 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। 2,43,588 ਵੋਟਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1,58,000 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ। 1,34,800 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3,85,712 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 3,66,221 ਵੋਟਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ 2,04,783 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25,000 ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 19,491 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 19,491 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। 3,83,795 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ LIP ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤਾਂ 3,07,423 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ।